பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. மாயா உபகரணங்களாலேயே ஞான நிலையை அடைய. இப்படியெல்லாம் இருப்பவளை மாயா சக்தி என்று மட்டும் பார்த்து கரித்து கொட்டி அவளுக்கு என்ன பூஜை என்றால் சரியில்லைதானே. ஆனால் நம்மை மாயையிலேதானே கட்டி போட்டு வச்சிருக்கா சுவாமி என்றால் அதற்குத்தான் சாக்த தரிசனத்தில் பக்தி மார்க்கத்தின் எல்லா தரிசனங்களிலுமே எதெல்லாம் மாயையாக கட்டுகிறதோ அதை எல்லாமே தெய்வ சம்பந்தமாக்கி கொடுப்பது. மாயையும் ஞானமும் ஆப்போசிட்டாக இருந்தும் ஞானத்துக்கு வழியாகவே மாயாலோகத்தையும் இந்திரியங்களையும் மனசையும் பிரேமையிலும் சுத்தமான சௌந்தரியத்திலும் ஈடுபடுத்தி அவள் நினைப்பிலேயே ஆனந்தமாக தோய்ந்திருக்கும்படியாக பூஜை ஸ்தோத்திரம் இத்தியாதியை கொடுத்திருப்பது. மனஸ் இப்படி நல்லதில் ஒருமுகப்பட்டு சித்தாய்க்காக்கிரியம் உண்டாகிவிட்டால் அப்புறம் ஞான விசாரம் தன்னால் ஈஸியாக வந்துவிடும். மாயாலோக உபகரணங்களாலேயே ஞானத்துக்கு போகத்தான் ஆச்சாரியாள் பக்தி மார்க்கத்தை செப்பனிட்டு கொடுத்திருக்கிறார். ஆரம்பத்திலிருந்தே மனசையும் இந்திரியங்களையும் கட்டுப்படுத்தி ஒரே வைராக்கியமாய் இருக்க முடியும் என்று இருப்பவர்களுக்கு அதுகளை வைத்துக் கொண்டே பண்ண வேண்டியதான பக்தியும் பூஜையும் வேண்டியதில்லை. அவர்கள் மாயையை அப்படியே உதறுவதற்கு அபியாசம் பண்ணி ஷார்ட்கட்டில் பிரம்மத்துக்கு போகக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு துச்சமாக ஒதுக்கி தள்ள வேண்டிய மாயையையும் லட்சியமாக அடைய வேண்டிய ஆத்மாவையும் பற்றி மாத்திரம் ஆச்சாரியாள் வலியுறுத்தி சொல்லி ஞானம், ஆத்ம விசாரம், அத்வைத சாதனை என்று வைத்தார். மற்றவர்களுக்கு கீழ்த்தரமான இன்பங்களில் போய் போய் மாயை கட்டில் மேலும் மேலும் கெட்டியாக மாட்டிக்கொள்ளும் மனசை உசந்த பரிசுத்தமான இன்பங்களான தெய்வஸ்மரணம், பூஜை, சுதா கதாசிரவணம், ஆலய தரிசனம், பகவத்குண கணானுபவம் முதலியவற்றில் ஈடுபடுத்தி தத்வாரா அதன் மூலம் ஞானத்துக்கு பக்குவப்படுத்துவதற்காக பக்தி மார்க்கத்தை காட்டினார். அந்த கணக்கில்தான் மாயையை திட்டிய ஆச்சாரியாளே மகா மாயையான அம்பாள் விஷயமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணியதும் அத்வைத்தத்தில் மாயை என்று ஒதுக்கச் சொல்வதை ஒதுக்க முடியாதவர்களுக்காக பகவத் லீலை, பராசக்தி லீலை என்று பார்த்து தெய்வ சம்பந்தப்படுத்தி நினைக்க பண்ணுவதற்கே பக்தி மார்க்கத்தில் பூஜா ஸ்தோத்ராதிகள் என்று வைத்தது. மாய பிரபஞ்சத்தில் உள்ள வஸ்துக்கள் அவற்றை ஆண்டு அனுபவித்து குட்டிச்சுவராக ஆகிற நம்முடைய இந்திரியங்கள், மனஸ் ஆகிய எல்லாவற்றையும் கூட பூஜை, ஸ்தோத்திரம், புராணம், ஆலய தர்சனம், ஜபம், தியானம் என்று அந்த மாயைக்கு அதிகாரியாயிருக்கப்பட்ட மகாசக்தி விஷயமாகவே ஈடுபடுத்தி சுத்தமாக்குவது. பக்தி உபாசனையில் நமக்கு போக்கிய வஸ்துவாக மைனர் என்று பரிகாசம் பண்ண வைக்கிற ஜவ்வாது பொட்டை அம்பாளுக்கு கந்தோபசாரம்
என்று பண்ணுவது, வஸ்திர ஆபரணாதிகளை சார்த்துவது, வாகனாதிகளில் ஏற்றி ஊர்வலம் விடுவது, வெறும் சாப்பாட்டை பிரசாதமாக்கி வடை, பாயசம், சித்திரான்னம், சர்க்கரை பொங்கல் என்று நைவேத்தியம் பண்ணுவது, நமக்கு உல்லாசமூட்டுகிற நிருத்த கீத வாத்தியங்களை வெறும் கேளிக்கையாயில்லாமல் அவளுக்கு மனசுருகி அர்ப்பணம் பண்ணுவது, சில்ப சித்திரங்கள் நம்மை கண்ணா பின்னா எண்ணங்களில் கொண்டு போகாதபடி தெய்வ சம்பந்தப்படுத்துவது, பஞ்சேந்திரியங்களும் பஞ்சபூதங்களும் சம்பந்தப்பட்டதாகவே அவற்றையும் பகவத் பரமாக்குவதாகவே கந்த புஷ்ப தூப தீப நைவேத்தியம் என்ற பஞ்சோபசாரம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாக்கை ஸ்துதியிலும், காதை கதாசிரவணத்திலும், கண்ணை தரிசனத்திலும் பிரயோஜனப்படுத்துவது, சரீரத்தை நமஸ்காரம் என்று கீழே கிடத்துவது, அங்க பிரதட்சிணம் என்று உருள்வது, மனசை ஜபம் தியானம் என்பதில் உருட்டுவது. இப்படியாக பக்தி மார்க்கம் நாம் மாயையில் இருக்கும் போதே மாயா வஸ்துக்களாலேயே மாயா காரண மகாசக்தியிடம் பிடிப்பை உண்டு பண்ணி தருகிறது. மாயா சமாச்சாரங்களை லேசிலே தொலைத்து முழுக முடியாது. ரொம்பவும் விவேக வைராகிய பக்குவம் பெற்றவர்களை தவிர மற்ற எல்லாரையும் லோகமும் இந்திரியங்களும் இரண்டும் சேர்ந்து உண்டாக்குகிற பாசபந்தங்களும் வலிந்து வலிந்து இழுத்து கொண்டேதான் இருக்கும். அபக்வ நிலையில் இருப்பவர்கள் நேராக அந்த இழுப்பை துண்டிக்க வேண்டும் என்று யத்னம் பண்ணினாலும் லேசில் முடியாது. தொலைத்து முழுகுவது நம்மால் முடியாத காரியம் என்று ஆத்திரப்படுவதும் நாம் விமோச்சனமே பெற முடியாது என்று ஹோப்லெஸ்ஸாக நிற்பதுமாகவே ஆகும். அதற்காகத்தான் தொலைத்து முழுகாமல் மாயா சமாச்சாரங்களையே தெய்வ சம்பந்தமாக்கி கொடுப்பது. மாயைக்கு சகலத்திற்குமே காரணமான வஸ்துவிடம் பக்தி என்று அன்பு வைக்கச் சொல்லி அதை காரியத்தில் பூஜை, தியானம், கானம் என்று பல தினசில் மாயா சாமகிரிகளை கொண்டே செய்வதற்கு சொல்லிக் கொடுப்பது. இப்படி மாயை சமாச்சாரங்களையும் தெய்வ சம்பந்தப்படுத்திக் கொண்டே போனால் அவை நம்மை பாதிக்காது, பந்தப்படுத்தாது. மின்சார கம்பியை வெறும் கையால் தொட்டால் ஷாக் அடிக்கிறது. அதுவே கிளவுஸ் போட்டுக்கொண்டால் பயப்படாமல் தொட முடிகிறதல்லவா? அப்படி மாயா சமாச்சாரங்களையே தெய்வ நினைப்பு என்ற கிளவுஸ் போட்டுக்கொண்டு கையாளும் போது அவை பாதிக்காது. நான் நினைப்பது சொல்லப் போவது விசித்திரமாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அப்படி நினைப்பு வந்து சொல்ல தோன்றுவதால் சொல்கிறேன். மாயா சமாச்சாரம் என்றேனே, அதில்தான் பிரத்யக்ஷ ஆத்ம அனுபவம் பெறும் சித்தியான உச்சகட்டம் தவிர பாக்கி எல்லாமே இருக்கிறது. ஞான சாதனை என்கிறதுமே கூடத்தான். சாதனை என்று பண்ண ஒன்று, அதை பண்ணும் சாதகன் என்கிற ஒருத்தன், பண்ணுவது என்ற காரியம் ஆகியவை வேறே வேறேயாக இருப்பதால் அதுவும் துவைத்தந்தான், அதாவது மாயைதான். மாயா சமாச்சாரங்களாலேயே மாயையை போக்கிக் கொள்வதில் ஒரு அங்கம்தான் அத்வைத்தத்திற்கான சாதனை கூட. இது ஒன்றும் நான் புதுசாக சொல்கிறதில்லை, ஏற்கனவேயே சொல்வதுதான். குரு உபதேசிக்கிறதும் துவைத்தம்தான். ஆனாலும் அதனால் அத்வைத்த சித்தி அடையலாம். எப்படி என்றால், சொப்னத்திலே ஒரு சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது, அது ஸ்வப்னம்தான். ஆனால் ஸ்வப்னம் கண்டவனோ உளறி அடித்துக்கொண்டு நிஜமான நனவு நிலையில் முழித்துக் கொண்டு விடுகிறான். ஸ்வப்ன சிங்கமே இவனை ஜாகிரத் என்னும் விழிப்பு நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது. இதுபோலத்தான் மாயக் கனாவான துவைத்த வாழ்க்கையில் குரு உபதேசிப்பதே ஒருத்தனை ஞானமான விழிப்பில் சேர்த்து விடுகிறது என்று சொல்வதுண்டு. அதனால்தான் சாதனை என்பதே துவைத்தந்தான் என்றுள்ள போது அத்வைத்த லட்சியத்திற்கு மாறான லட்சியங்களை உடைய சாதனைகளையும் கூடத்தான் நம்முடைய எண்ண ஓட்டத்தில் அவை இயற்கையாக வருகிற போது சொல்லிவிட்டு போவோமே.
தெய்வபரமாக பிரயோஜனப்படுத்தும் போது எந்த துவைத விஷயமும் ஞான மார்க்கத்திற்கு யோக்கியதா சித்தியை கொடுக்கிறது என்னும் போது எந்த இதர மார்க்க சாதனையும் அதனுடைய சடங்குகள் சாஸ்திரங்கள் ஆகியவையும் அப்படி கொடுக்கத்தானே செய்யும். அதனால் நாம் பாட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லாமல் எந்த சித்தாந்த ரீதியில் சிந்தனை போனாலும் அப்படியே ஸ்லோகம் பண்ணி கொடுத்து விடுவோம் என்று ஆச்சாரியாள் நினைத்தே சௌந்தர்ய லகரியை அனுகிரகித்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம். அதனால்தான் இதில் வைதிகம், தாந்திரிகம், அத்வைத, துவைத, விசிஷ்டாத்வைத்தங்கள், சைவம், சாக்தம் என்று எல்லாம் அங்கங்கே குரல் கொடுக்கின்றன. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் தொடர்கின்றது. போன வாரம் ஸ்ரீ தத்தானந்தர் அவர்களும் சுந்தரராஜன் என்கிற சுராஜ் அவர்களும் சந்தித்ததையும் ஒருவருக்கொருவர் அளவலாவிக் கொண்டதையும் பார்த்தோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். சுராஜ் அவர்கள் பல கேள்விகள் கேட்டு தொலைக்க ஸ்ரீ தத்தானந்தர் அவர்களுக்கும் அவருக்கு சரியான விடைகளை கொடுத்து உலகாயத்தமான வாழ்க்கை பிரச்சனைகள், ஆன்மீகம் ஆகிய அனைத்து விஷயங்களையும் பற்றி அனைத்து கேள்விகளுக்கும் சரியான விடைகளை கொடுத்து அந்த பதில்களை ஒரு உரைகளாக அமைய இவர் ஒரு தங்கம் என்று உரைத்து பார்த்து, சீடர் வெறும் தங்கம் மட்டுமல்ல சொக்கத்தங்கம் என்பதை தத்தானந்தரும் உணர்ந்து கொள்ள, சீடர் வைத்த அக்னி பரீட்சையிலே புடம்போட்ட தங்கமாய் குருநாதரான ஸ்ரீ தத்தானந்தர் வெளிவர அதைக் கண்டு மகிழ்ந்த சுராஜ் அவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் ஒப்பற்ற குரு சிஷ்யர்களாக மாறிவிட்டார்கள். சிஷ்யர் குருவரின் திருவடிகளிலே பணிந்து தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டினார். குருவுக்கு என்ன கரும்பு திங்க கூலியா வேண்டும், உடனே ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார். மேலும் மேலும் சாதனைகளை முன்னேறினார். 1957 முதல் 1961 வரையில் தமக்கேன் வீட்டில் தங்கியிருந்த போது சாதனையில் முன்னேறிய ஸ்ரீ சுராஜ் அவர்கள் தத்தானந்தரை அவ்வப்போது கலந்து ஆலோசித்து அவருடைய அறிவுரைகளை எல்லாம் பெற்று நாளுக்கு நாள் தேஜஸ்வியாக திகழ்ந்தார். அந்த சுராஜ் அவர்கள் குரு தத்தானந்தருடைய அருள் வாக்கின்படி சுராஜானந்தராக, குரு சுராஜானந்தராக மாறினார். எண்ணற்ற மகான்களின் தரிசனங்களை எல்லாம் அவர் பெற்றார். குருஜி என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்படும்படி நடந்து கொண்டார். அவர் ஆரம்ப காலத்திலே சட்டையெல்லாம் போட்டு கொண்டு வந்தாலும் பிற்காலத்திலே அவர் குரு சுராஜானந்தராக மாறி 1967 டிசம்பரில் அனுமத் ஜெயந்தி உற்சவம் சிறப்பாக கொண்டாடும் போது குருநாதர் சொன்னபடி ஏற்பாடுகள்லாம் செய்து அப்போது ஒரு மண்டலம் தாடி வைக்க தொடங்கி அதற்கப்புறம் தீட்சையுடன் தாடியுடனே இருக்க ஆரம்பித்தார். அவர் எல்லோருக்கும் என்ன சொன்னாலும் பலித்தது. எல்லோரும் அவரிடம் ஆசி பெற்று சென்றார்கள், அறிவுரை பெற்று சென்றார்கள். குருஜி தன்னை என்றுமே தான் ஒரு குரு என்றோ தான் ஒரு யோகி என்றோ வெளிப்படுத்தி கொண்டதே இல்லை. அவர் ஒரு சர்ப்ப யோகி, பெரிய குண்டலினி யோகி,
ஆத்மபலம் பெற்றவர், பெரிய தபஸ்வி, பார்வைக்கு மிகவும் எளியவர். ஒரு வெள்ளை வேஷ்டியும் ஒரு யோக வேஷ்டியாக ஒரு வெள்ளை அங்கவஸ்திரமும் தான் அணிந்து கொண்டிருப்பார். நெற்றியிலே ஒரு குங்கும பொட்டும் இருக்கும், சிறு விபூதியும் இருக்கும். அவருடைய அடையாளமே புன்சிரிப்பு தான். நம்ம அவர்கிட்ட போய் நம்முடைய கஷ்டத்தை சொல்லணுங்கிறதே கிடையாது. நாம் அவரை பார்த்த உடனே நம்மளை பார்த்து ஒரு சிரிச்சுட்டாருனால நம்ம கஷ்டம்லாம் பறந்தோடி போயிடும். எப்படி திருப்பதியில் பெருமாளுடைய சன்னதிக்கு போய் நின்ன உடனே நம்ம என்ன வேண்டிக்கணும் என்ன கேட்கணும்னு போனோமே அதுவே மறந்து போய்டும்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி நம்ம குருஜியை, நாங்கள்லாம் குருஜின்னு தான் சொல்லுவோம். குரு சுராஜானந்தா அப்படின்னு அவருடைய பெயர். அந்த குருஜியை பார்த்த உடனேயே மனசு அப்படியே ஒரு ஆனந்த வெள்ளம் பெருகும். வந்த காரியம் மறந்து போய்டும், துக்கங்கள்லாம் விலகி போய்டும். அவராக கேட்பார், என்ன சமாச்சாரம், என்ன மனசு சஞ்சலப்படுறது போல் இருக்கு, கஷ்டமாக இருக்குது போல் இருக்கு. உடனே ஆறுதலாக 4 வார்த்தை சொல்லுவார். அவர் இந்த இதெல்லாம் கிடையாது, மந்திரம் தாயத்து இது மாதிரி பண்ணுறது, செலவழித்து விடுறது, பரிகாரம் சொல்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. அவருடைய அவர் தரக்கூடிய மருந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அன்பு தான். அன்பு, அருமையான வார்த்தைகள் பேசக்கூடியவர். குரு சுராஜானந்தா அவர்களை பற்றி ரொம்ப பேருக்கு தெரியும். அவர் ஒரு பெரிய யோகி என்பது மாத்திரமில்லை, அவர் அவருடைய கவிதைகள், அவருடைய பாடல்கள் சிறுவயது முதற்கொண்டே நிறைய எழுதியிருக்கிறார். அவருடைய பல பாடல்கள் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது. நிறைய நாதஸ்வர வித்வான்கள், நிறைய அந்த காலத்து பெரிய வித்வான்கள்லாம் பாடியிருக்கார். நம்மளும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கோம். முருகனின் மறுபெயர் அழகு, அந்த பாட்டு அவரோட தான். அனுமனை அனுதினம் நினை மனமே தான். கங்காதீஸ்வரம் அவர் தான். இது மாதிரி நிறைய அவருடைய பாடல்கள்லாம், பிரசித்தி பெற்ற பல பாடல்கள்லாம், அப்படியே மனசை தொடக்கூடிய பாடல்கள்லாம் அவரோட நிறைய இருக்கு. அவர் 1987 நினைக்கிறேன், அப்போ நீலாங்கரையில் யோகாலயா ஆசிரம் அப்படின்னு ஒன்று நிறுவினார். அவர்கிட்ட ஒரு 150 வருஷம் பழமையான ஒரு அத்திமரத்தில் செய்யப்பட்ட ஆஞ்சநேய மகாபிரபு, அவர் தான் அவருடைய உபாசன தெய்வமாக அதை வச்சுட்டு கொண்டாடின்னு இருந்தார். அனுமர் ஜெயந்தி கொண்டாடுவார் வருஷம். அந்த அத்தி மரத்திலான அந்த ஆஞ்சநேயருக்கு அவரை தீபாரனை காட்டும்போது அப்படியே ஆஞ்சநேயர் நம்மளோட பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும், அருளாட்சி வழங்குற மாதிரியே இருக்கும். அந்த யோகாலய ஆசிரமம் எப்படின்னா, யோகமும் அங்கே பயிற்சிக்கப்படும். அது ஒரு ஆலயமாகவும் இருக்கும், ஆஞ்சநேய சுவாமி இருக்கிறதுனால. அது ஒரு ஆசிரமமாகவும் இருக்கும். என்ன ஒரு சந்நியாச தீட்சை பெற்று சுவாமிகளாக திகழ்ந்த குருஜி அவர்கள் அங்கே 3ஐயும் அதோடு சேர்த்து இந்த பெயரை, அதுக்கு அழகாக யோகாலயா ஆசிரமம் பெயர் வச்சிருந்தார். அது 1992ஆம் ஆண்டு வரை அது அவருடைய மேற்பார்வையிலே ரொம்ப அழகாக நடந்து வந்தது. 1992 ஜூலையில் திடீர்னு அவருடைய சிறிய தாயார்னு சொல்ல, தாயாக தான் அவர் இருந்தார். அந்த தாய் மறைந்து விட்டார். மறைந்த உடனேயே ஒரு 2 மாதங்களுக்குள்ளேயே தாயாருக்காகவே தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை தாங்கி கொண்டிருந்தது போல 1992ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி நமது குருஜி அவர்களும் இந்த உடலை தியாகம் செய்துவிட்டு மகா நிர்வாணம் அடைந்தார். அவருடைய சமாதி அங்கே இருக்குது, அவருடைய ஆசிரமம் அங்கே இருக்குது. அங்கேயும் நித்திய பூஜைகள்லாம் நடக்கிறது. அந்த மகானுக்காக ஆண்டுதோறும் அவருடைய ஜெயந்தி தினமும் அவருடைய ஆராதனை தினமும் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. அவரை பற்றி சில விஷயங்கள் உங்களோட நான் கலந்துக்கணும், எங்கள் சொந்த அனுபவங்கிற முறையில். அவர் ஒரு சமயம் நண்பர்களோடு சேர்ந்து சேந்தமங்கலத்துக்கு மேலே போயின்னு இருக்கார். படியேறி மேலே போனோம், மேலேருந்து இன்னொரு சுவாமிகள் கீழே இறங்கி வந்துட்டுருக்கார். இல்லை, இந்த சுவாமிகள் போகிறார், அந்த சுவாமிகள் கீழே வர, எப்படியோ வச்சுக்கலாம். ஒரு இடத்த 2 பேரும் மீட் பண்ணுறார். அந்த சுவாமிகள்கிட்ட இவர் நமஸ்காரங்கிறார். நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு அவரோட எல்லாம் விசாரிச்சு விட, அவரும் கேட்குறார், நீங்கள் யார், என்ன பண்ணுறீர்கள், ஏது பண்ணுறீர்கள். அவருக்கு இவரை பார்த்தா தெரியல போல் இருக்கு. இவர் சொல்ல, நான் ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி விடுறார், வந்து விடுறார். இதுக்கப்புறம் அந்த சுவாமிகள் ஒரு சமயம் இவர் குரு சுராஜானந்தர் சித்தி ஆனப்புறம் அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு அந்த சுவாமிகள் வரும்போது
இவருடைய படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இவரை நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாராம். அங்கே இருக்கவா சொல்கிறா, சில பேர் அந்த பழைய இது நிகழ்வு நடந்த போது இருந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள், இல்லையே நீங்கள் பார்த்துருக்கலையே, நாங்கள் வந்திருக்கோமே அப்படின்னா. இல்லையே நான் பார்த்ததே கிடையாது, இப்போ தான் முதல் முறையாக அவர் இங்கே நான் படத்தில் பார்க்குறேன்னு சொன்னாராம். அப்போ தான் அங்கே இருந்த ஒருத்தர் சொன்னார், அப்போவே நான் 2 சுவாமிகளும் சேந்தமங்கலத்தை சந்திச்சிருந்த போது கேட்டேன், அந்த சுவாமிகளுக்கு குரு சுராஜானந்தாவை அடையாளம் தெரியல, ஒருவேளை இவர் தன்னை காமிச்சிக்கவே இல்லை போல் இருக்கு, தான் என்ன பண்ணுறோன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னபோது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவா எப்படி இருப்பாளோ அந்த மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட்டால் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்கார் போல் இருக்கு, அதனால தான் அவருக்கு இவர் புரியலையோ அப்படின்னு நினச்சிட்டாராம். அப்படி தன்னை வெளியிலேயே காமிச்சிக்காத, தன்னை மறைத்து கொண்டு தன் பெருமையை பறைசாற்றி கொள்ளாத ஒரு குருவாக இருந்தவர் அவர். இன்னொரு சமயத்தில் ஒருத்தர் அவருடைய ரொம்ப நெருங்கிய அன்பர், அவர் விமானத்தில் ஒரு ஊர்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வரார். அவர் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு இடத்துக்கு அங்கேருந்து இன்னொரு விமானத்தை ஏறி சென்னைக்கு வரணும். அந்த இதில் ஃப்ரீ சீட்டிங் சொல்லுவாங்க, எங்கே வேணாலும் உட்காந்துக்கலான்னு அந்த 2வது விமானத்தில். அப்போ அவர் ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்துட்டு அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிற சீட்டில் யாராவது கண்டவா உட்காந்துட்டா ரொம்ப கஷ்டமாச்சே, என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி குருஜியை நினச்சி மனசுக்குள்ளே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாராம். பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா அந்த 1.5 மணி நேரம் ட்ராவல் டயத்துக்கு யாருமே பக்கத்தில் உட்காரலையாம். இது ஒரு பெரிய அதிசயம் இவருக்கே. என்னது இது, நம்ம பக்கத்தில் யாருமே உட்காரல, எல்லோரும் வரா, பக்கத்தில் உடனே திரும்பி போயிடுறாளே அப்படின்னு நினச்சாராம். கடைசியில் அன்றைக்கி ராத்திரி ஒரு சொப்பனத்தில் குருஜி வந்தாராம். சொன்னாராம், உம்மை பக்கத்தில் யாருமே உட்காந்து வரல இல்லையா, வரவாலாம் கூட விட்டுட்டு நகர்ந்து போயிட்டா இல்லையா, ஏன் தெரியுமா, அங்கே நான் உட்காண்டிருந்தேன், ஏன்னா நீங்கள் கேட்டாலே என் பக்கத்தில் யாராவது கண்டவா உட்காந்தா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் வேண்டின்றேன் இல்லையா, யாரும் உட்காரக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் அங்கே உட்காந்தேன், அவள் கண்ணுக்கெல்லாம் நான் தெரிஞ்சிருக்கேன், ஆனால் உங்கள் கண்ணுக்கு பார்த்தா நான் தெரியல போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். இப்படி பல விந்தைகள்லாம் அவர் பண்ணியிருக்கார். இன்னொரு விஷயத்த சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். ரொம்ப வேண்டப்பட்ட அவள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வந்துடுச்சு அந்த அம்மாவுக்கு. ஆனால் அந்த அம்மா ரொம்ப பயந்த சுபாவம், குருஜிக்கிட்ட ஈடுபாடு, அப்படி ஒரு ஈடுபாடு. குருஜி ஒரு நாள் சொன்னாரா, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கோ, நான் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு சர்ஜரி எதுவுமே நடக்காதுன்னு. ஆனால் ஒரு சமயம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் குருஜி எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்கார் போல் இருக்கு, வெளியூருக்கு. அந்த சமயம் பார்த்து என்ன ஆச்சுன்னா, இவருக்கு சர்ஜரி பண்ணினாதான் குணப்படுத்த முடியுங்கிற நிலை ஆஸ்பத்திரி கூட்டின்னு போய் தியேட்டருக்கும் போயாச்சான். அந்த சமயத்தில் 1 மணி நேரம் காத்துருக்கா அறுவை சிகிச்சை பண்ணுற டாக்டர் வரலையாம். திடீர்னு ஒரு செய்தி வருது, அந்த டாக்டர் வழியில் ஏதோ ஒரு சங்கடத்தில் மாட்டின்னு விட்டதுனால வர முடியல, ஆப்ரேஷனை இன்னொரு நாளைக்கு தள்ளி போடணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நாளைக்கு தள்ளி போடணுன்னு இந்த அம்மாவை ஆயிஷன் வந்துட்டாலாம். இன்னொரு நாளுங்கிறது மறுபடியும் எல்லா டெஸ்ட்லையும் பண்ணி பார்த்தா அறுவை சிகிச்சை வேண்டாம் டாக்டர் சொல்லிட்டாராம். இது குருஜி நிகழ்த்தி ஒரு அற்புதம். அவரை நம்பினவ யாரையும் அவர் கைவிட்டதில்லை. இப்பவும் சூக்ஷ்மமாக குருஜி மைசூர் அருகிலே ஒரு குகையிலே தவம் செய்து கொண்டிருப்பதாக, பல பேருக்கு தரிசனம் கொடுத்திருப்பதாக செய்திகள்லாம் நமக்கு தெரியுது. இப்பேற்பட்ட குருஜி அவர்கள் இன்றும் அடியேனுக்கு எப்படி அருள் செய்கிறார் என்பதை சொல்ல வேண்டும் அல்லவா. நான் கவிக்கண்ணன் என்று மகா பெரிவாளால் நாமதேயம் செய்யப்பட்டவன். அந்த பெயரை இன்று வரை நிலைநாட்டி வருவதற்கு ராகவேந்திர சுவாமிகளும் மகா பெரியவர்களும் குருஜி சுரஜானந்த அவர்களும் எனக்கு வழிகாட்டியாக இந்த துணை நிற்கிறாள் என்று சொன்னால் மிகையாகாது. எனக்கு ஏதாவது எழுத வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பமோ அவசியம் ஏற்பட்டதென்றால் ஒரு பேடையும் பேனாவையும் கொண்டு போய் குருஜியினுடைய படத்துக்கு முன்னாடி வச்சுடுவேன். முதல் நாள் ராத்திரி இந்த இக்கட்டான நிலையிலேருந்து என்னை காப்பாற்றுங்க குருஜி, எனக்கு இந்த இதை எழுதி கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் வழி பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் மறுநாள் காத்தால் 4 மணிக்கெல்லாம் கடன்னு யாரோ காதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், நான் கிடுக்கிட்டு எழுதிடுவேன். அதனால் நான் எழுதக்கூடிய கவிதைகள் எல்லாமே குரு சுராஜானந்தா அவருடைய அருளால் வரக்கூடிய கவிதைகள் என்பதை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டு, இப்பேற்பட்ட நல்வழி காட்டும் நற்றவருடைய சிறு விவரங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டுடன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டுகிறேன். மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு நிகழ்வோடு சந்திப்போம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 1917 வருஷம்
இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் ஸ்கூல்ல காலேஜில் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் என்ன ஆச்சு, ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி என்ன பண்ணான்னா, நம்ம மதத்துக்கும் படிப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதையே இப்படி பண்ணி 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 மதத்துல உள்ள விஷயங்கள், அதுல சொன்ன சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன விஷயங்கள்லாம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரியாதனாலேயே ஒரு மத நம்பிக்கை அனுஷ்டானம் இல்லாதெல்லாம் குறைஞ்சின்னு வரத்தை பார்த்துட்டு இதுக்கு ஏதான ஒரு வழி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்துல பெரியவா ஒரு எஸ்ஏ போட்டி ஒன்று வச்சா. இங்கிலீஷ்ல கட்டுரை எழுதுற போட்டி ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணினா. இதை காலேஜில் படிக்கிற எல்லாருக்கும் அப்படின்னு நாட்டில் எல்லாரும் இதில் கலந்துக்கலாம். அவாவா இங்கிலீஷ்ல இது ஒரு தலைப்பு கொடுத்தா பெரியவா, இந்த தலைப்புல அவாவாள் இங்கிலீஷ்ல கட்டுரை எழுதி அனுப்பணும். அப்படி அனுப்பிச்சாக்கா அதெல்லாம் பரிசீலனை பண்ணி இந்த கட்டுரை போட்டியில எது இருக்கிறதுலயே பெஸ்டோ அதுல 3 செலக்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ், செகண்ட் பிரைஸ், தேர்ட் பிரைஸ் அப்படின்னு கொடுக்கறது. அதுக்கு பணம் முதலான பிரைஸ் எல்லாம் பெரியவா தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அப்படி பண்ணினத அந்த கட்டுரைக்கு என்ன தலைப்பு அப்படின்னா, காலத்தின் மாறுபாடுகளை அனுசரிச்சு சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றும் முறைய எவ்விதம் நிர்ணயிக்கலாம், இதுதான் தலைப்பு. அதாவது காலத்தோட மாறுபாட்டை அனுசரிச்சு நம்ம சனாதன தர்மத்தை காப்பாத்துறதுக்கு எந்தெந்த முறையை பின்பற்றலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைகள், காலேஜில் படிக்கிற குழந்தைகளே தீர்மானம் பண்ணி சொல்லிட்டோம். அவளுக்கு என்னென்ன ஐடியா தோன்றதோ அதை கட்டுரையா எழுதி அனுப்பட்டும் அப்படின்னு. இப்படி அனுப்ப நாட்டில் பல இடங்கள்லேருந்தும் எல்லா மாணவர்களும் பல பேர் ரொம்ப ஆர்வத்தோட இதுல கலந்துண்டா. அப்படி கலந்துண்டு வர பல கட்டுரைகள்லாம் ரொம்ப அபூர்வமா இருந்தது. அதுல 3 பிரைஸ் கிடைச்சது, கொடுக்கப்பட்டது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கினவர் VR ராமச்சந்திர தீக்ஷிதர் அப்படிங்கிற மாணவர். இவர் தான் பிற்காலத்துல மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில பெரிய ப்ரொஃபஸரா இருந்தார். இப்படி மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மதத்துல ஈடுபாடு வரணும், அவளுக்கும் ஒரு ஆர்வம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கட்டுரை போட்டியெல்லாம் வச்சு 1917 வருஷமே ஆரம்பிச்சாச்சு பெரியவா தன்னோட காரியத்தை. அப்படி இருந்த பெரியவா சதாவதானி அஷ்டாவதானி அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் உண்டு. அதாவது 100 கேள்வி கேட்பா அறிஞர்கள்லாம். அந்த 100 கேள்வியும் வாங்கிண்டு கிரகிச்சுண்டு 100த்துக்கும் உடனே பதில் சொல்லணும். இது சதாவதானி அப்படின்னு பேரு. அஷ்டாவதானி அப்படின்னா 8 துறையை சேர்ந்தவா சுத்தீர உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று தங்களோட துறையிலேருந்து ஒன்னொன்னு கேட்பா. உடனே அவர் அந்த வித்வான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். இதுதான் அஷ்டாவதானி சதாவதானின்னு பேரு. இத மாதிரி துளை எல்லாமும் பெரியவா எப்படி இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு சமயம் பெரியவா மடத்துல இருக்கிறதே ஒரு வைஷ்ணவ சதாவதானி ஒருத்தர் வந்திருந்தார். தன்னோட வித்தியை பெரியவாளுக்கு காமிச்சு பெரியவாள்கிட்ட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு தான் இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாச்சே. எல்லாம் அதுக்குண்டான வித்வான்கள்லாம் வந்துட்டா. எல்லாரும் அவ ஒரு துறையில சேர்ந்தவாள்லாம் கேள்வி கேட்கிறா. இந்த கேள்வி எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கு சொல்றதையே பெரியவா என்னன்னா அந்த சதாவதானி கேட்டு அவர் தான் பதில் சொல்லணும். ஆனா பெரியவா என்னன்னா தங்கிட்ட இருந்த ஒரு கூட இருந்தவர்கிட்ட உடனே யாரான அந்த கேள்வியை சொன்னா அதுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு தங்கிட்ட கூட இருந்தவர்கிட்ட குறிச்சு வச்சுக்க சொல்றது. இது ரகசியமா. இப்படி 100 கேள்வியும் கேட்கப்பட்டது. 100 கேள்விக்கும் பெரியவா தானே ரகசியமா பதில் சொல்லி தங்கிட்ட இருந்த ஒரு பாரிஷிதத்தை குறிச்சு வச்சுக்க சொன்னா. இப்ப கேள்வி எல்லாம் கேட்டு முடிஞ்சோடனே அந்த வைஷ்ணவ சதாவதானி அவர் பதில் சொல்லணும் இல்லையோ, அவர் உடனே பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். இப்படி 100 கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்றத பார்த்தா என்ன ஆச்சரியமா இருந்ததுன்னு, பெரியவா என்ன பதில் சொல்லி எழுதிக்க சொன்னாலோ அதே பதிலாவே இருந்தது. இதை பெரியவா அப்புறம் அவர் பதில் சொன்னோன்னு இதை காமிச்சா. நான் சொன்ன பதிலும் இதான், எனக்கு தெரிஞ்சதை சொன்னேன் சரியா இருக்கா பாருங்கன்னா 100ம் இந்த சதாவதானி சொன்ன பதிலாவே இருந்தது. அந்த சதாவதானி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார். நாங்கள்லாம் இது ஒரு ஆர்ட்டா கத்துக்குன்னு ஏதோ பண்றோம், பெரியவா ஏதோ எத்தனை காரியத்துக்கு நடுப்புற இருக்கா. காலங்காலத்தால வெடிகாலத்தால ஏந்துண்டாக்க ராத்திரி எப்போ படுத்துக்க போறான்னு தெரியல, அப்படி இருக்கா. அவ்வளவு பிஸியா இருக்கிறவா, அத்தனை காரியங்கள் இருக்கிறவா எப்படி இந்த சதாவதானியாவும் பரிணமிக்கிறா அப்படிங்கிறது ஆச்சரியப்பட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இந்த சதாவதானியும் பெரியவா சதாவதானியாவும் இருந்தா அப்படிங்கிறது தெரியறது. அப்போ வயசு அவளுக்கு எவ்வளவுன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும். 24 வயசு தான் ஆச்சு. அப்படி ஒரு அதிசயம். இன்னொரு சமயம் பெரிய சர்க்கஸ் கம்பெனி வச்சு நடத்தின்றவர் ப்ரொஃபசர் ராமமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்தார் பெரியவா தரிசனத்துக்கு. அப்படி வந்தவர் அவருக்கு யோகாபியாசத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. அந்த யோகாபியாசத்தை பத்தி
பல சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டு பெரியவாள்கிட்ட தெளிவுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு பல கேள்விகள்லாம் கேட்டு அதுக்கு உண்டான பதிலெல்லாம் அடைஞ்சு ரொம்ப திருப்தியோடு போனார். அப்படி இருந்த அந்த ப்ரொஃபஸர் ராமூர்த்தி பின்னால தன்னோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொன்ன வார்த்தை, பிரம்மச்சரியத்தோட சக்தி எவ்வளவுங்கிறத பெரியவாள்கிட்ட நான் பார்த்தேன். அந்த சக்தியை கொண்டு உலகத்துல சாதிக்க முடியாதெல்லாம் சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் ராமூர்த்தி தன்னோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொன்னாராம் பெரியவாளை பார்த்துட்டு. அப்படின்னா அந்த நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம், அந்த ஜபம் தபம் எல்லாத்துலேயும் எப்படி பெரியவா சிறந்து விளங்கினா அப்படின்னு தெரியுது. இதை விட இன்னொரு ஆச்சரியம், 1910 வாக்கில் இருக்கும். அப்போ பெரியவாளுக்கு வயசு 16. அப்போ அந்த காலத்துல ரொம்ப பிரபலமா இருந்தவர் இந்த மகேந்திர ஜாலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேஜிக் ஷோல ரொம்ப பிரபலமா இருந்தவர் பீதாம்பரம் அப்படிங்கிறவர். அந்த மெஜிஷியன் பீதாம்பரம் ஸ்ரீமடத்துக்கு வந்து பெரியவாள்கிட்ட தன்னோட வித்தையை காமிச்சு பெரியவா ஆசீர்வாதம் பிரசாதம் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தார். பெரியவாளுக்கு இந்த மேஜிக் ஷோ பண்ணி காமிக்கிறார். இந்த மேஜிக் ஷோ மடத்துல இருந்தா எல்லாம் நூற்றுக்கணக்கான கூட்டம் வந்து சேர்ந்துட்டு எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கா. அப்போ பெரியவாள்கிட்ட பக்கத்துல ஒரு 6 வயசு குழந்தை, அந்த குழந்தையும் பார்க்க வந்தது. இந்த குழந்தை யாரு அப்படின்னா பெரியவாளோட பூர்வாசிரம தம்பி சதாசிவ சாஸ்திரி அப்படின்னு பேரு. பிற்காலத்துல சிவன் சார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவரும் பெரிய ஞானி யோகீஸ்வரர். இது பெரியவாளே சொன்னது, பிறவியிலே ஞானி என் தம்பி அப்படின்னு. சர்வஜனான யோகீஸ்வரான பெரியவாளுக்கு தம்பியா பிறந்தவா எப்படி இருப்பா, அப்படிதான் அவரும் ஞானியா இருந்தார். இந்த 6 வயசு தம்பி குழந்தை சிவனும் பார்த்துட்டு இருக்கு, சங்கராச்சாரியரான 16 வயசு பெரியவாளும் பார்த்துட்டு இருக்கா. நூற்றுக்கணக்கான பேர் இந்த பீதாம்பரத்தோட மேஜிக் ஷோவை பார்த்துட்டு இருக்கா. அப்ப என்ன பண்ணார் அவர், பல வித்தைகள்லாம் காமிச்சுன்னு வரது. திடீர்னு தங்கிட்ட இருந்த இந்த கர்ச்சி கைக்குட்டையை அப்படி எடுத்தார், உதறி இப்படி தூக்கி போட்டாரோ இல்லையோ, அது என்ன ஆச்சுன்னா பெரிய பாம்பா படம் எடுத்துன்னு ஷீரிண்டு பாஞ்சின்னு வந்தது. இந்த கைக்குட்டையை தூக்கி அப்படி விட்டு எரிஞ்சோன்னு தூக்கி எரிஞ்சோன்னு அது பாம்பா படம் எடுத்துன்னு பெரிய பாம்பா ஷீரிண்டு வரத்தை பார்த்தோன்னு அங்க வேடிக்கை பார்த்துருந்த அத்தனை பேரும் அலறி புடைச்சுண்டு பயந்துன்னு ஒடியே போயிட்டா. இப்படி அத்தனை பேரும் ஓட உட்காண்டது 2 பேர் தான். யாருன்னா இந்த 16 வயசு சுவாமிநாதன்கிற சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியும் 6 வயசு சதாசிவமும். இது 2 மட்டும் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையல்ல. எதனால எப்படி அப்படின்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. மற்றவாளுக்கெல்லாம் இது மேஜிக் தான் வித்தைதான்னு பார்த்துட்டு காத்த நேரம் தெரிஞ்சா கூட என்ன ஆயிடுறது, இந்த பாம்பு அப்படின்னு எதையானு பார்த்தோன்னு உடனே பயம் வந்துடுறது, பீதி வந்துடுது. அப்போ இது வெறும் மாயதான வித்தை தானே அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லாத உசுருக்கு பயந்துன்னு ஓடினா தேவையில்லைன்னு ஓடுறது. ஆனா இது ரெண்டும் ஞானியா இருந்ததுனால ஞானிக்கு ஏது மாய, அங்க போய் மாயதானு ஞானிக்கு முன்னால கைவரிசையை காமிக்க முடியுமா, இல்ல அதனால ஞானிக்கு தான் மயக்கம் உண்டா, பயம் உண்டா, பீதி உண்டா, ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி மெஜிஷியன் வந்து பெரியவாள்கிட்ட காமிக்கிறார். 1917 பல பேர் வந்து பல பிரமுகர்கள்லாம் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினா, பல வித்வான்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். தர்பங்கா அப்படிங்கிற இடத்துல வடதேசத்திலேருந்து உள்ள மகாராஜா, இந்த தர்பங்கா மகாராஜா தட்சிண தேசத்துல யாத்திரையா வந்தவர். பெரியவாளோட பெருமையை கேள்விப்பட்டு கும்பகோணம் மடத்துல வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார். 3 நாள் கும்பகோணம் மடத்துல தங்கி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பல விஷயங்கள்லாம் பேசினார். அப்படி இருந்தவர் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினார், இப்பேற்பட்ட பெரியவா எங்க வடதேசத்துக்கெல்லாமும் யாத்திரை பண்ணி எங்களுக்கெல்லாமும் தரிசனம் கொடுத்து அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாமும் அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா அவர்கிட்ட சந்தோஷமா வரேன்னு சொல்லியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1919 காசி யாத்திரை பண்றதுக்கு இந்த தர்பங்கா ராஜாவோட பிரார்த்தனையும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சங்கீதத்தை சேர்ந்த பல வித்வான்கள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட வந்து அளவலாவி இருக்கா. தியாக பிரம்மத்தோட சிஷ்ய பரம்பரையில வந்தவர் மகா வைத்தியநாத சிவனோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம் சுவாமிநாதையர் அப்படிங்கிறவர். வயலின்ல பெரிய மகாமேத திருக்கோடிக்காவல் கிருஷ்ணய்யர் அப்படிங்கிறவர். மாயவரத்துல பெரிய வேண வித்வான் வைத்தியநாதையர் அப்படிங்கிறவர். இவாள்லாம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்து பெரியவாள்கிட்ட சங்கீதத்தை பத்தின விஷயங்கள்லாம்
பரிமாறிப்பா. மாயவரம் வேண வித்வான் வைத்தியநாதர் அப்படின்னு சொன்னேன். அவருக்கு 2 பிள்ளைகள். அதில் ஒரு புள்ள பேர் சபேசையர்னு பேர், இன்னொரு புள்ள பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தியர்னு பேர். எல்லாருமே வேண நன்னா வாசிப்பா. இருந்தாலும் இந்த சபேசையர் ரொம்ப நன்னாவே வேண வாசிப்பர். அதில் இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அந்த சபேசையர் சன்னமாக மெல்லிசா குரல்ல பாடிண்டே இந்த வேணையை வாசிப்பர். இந்தவர் பாடிண்டே இந்த வேணையை வாசிக்கிறது கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் கந்தர்வ கானமாக இருக்கும். அப்படியே மெய் மறந்து போயிடுவா. அப்படி ஒரு வசீகரமான தெய்வீகமான வித்வான் இந்த சபேசையர். இந்த சபேசையர் வேண வாசிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமே வைத்தியநாதர் தாங்க கச்சேரி பண்றதை நிறுத்தி விட்டார். அந்த அளவுக்கு இவர் மகா வித்வானா இருந்தார். அப்படி இருக்க இந்த சபேசையர் தன்னோட அப்பா வைத்தியநாதையர், தம்பி கிருஷ்ணமூர்த்தி எல்லாரோடையும் அடிக்கடி மடத்துக்கு வந்து பெரியவாளுக்கு வேண வாசிச்சு காமிக்கிறது, பெரியவாள்கிட்ட நாதோபாசனை பண்றதுங்கிறது சகஜமா இருந்தது. அப்படி ஒரு சமயம் வந்து சபேசையர் வேண வாசிச்சு நிற்கிற எல்லாரும் பல பேர் கூட்டம் கூடிடுவா. இந்த தெய்வீகமான கச்சேரியான்னா இருக்கும். இது சாதாரண சபால நடக்கிறாப்பில் இல்லை, பெரியவா சன்னதியில சந்திரமௌலீஸ்வர சன்னதியிலாம் நடக்கிறது. அதனால இதை கேட்கறதுக்குன்னே எல்லாரும் வந்து கூடியிருப்பா. அப்படி பெரிய சபை கூடியிருக்கு. அதில் சபேசையர் வேண வாசிச்சுன்னு இருக்கார். அப்பா வைத்தியநாதர் உட்காந்து கேட்டுருக்கார், பெரியவாளும் உட்காந்து கேட்டுருக்கா. ஆனந்தமா ரசிச்சுன்னு இருக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வமா சங்கதியெல்லாம் விழுந்தோன்னு அப்பா சபேசையனை பார்த்து அப்பா வைத்தியநாதன் சபாஷ் சபாஷ் அப்படின்னு பாராட்டினர். இப்படி பாராட்டினோன்னு உடனே பெரியவா வைத்தியநாதையரை கூப்பிட்டா. அவர்கிட்ட சொன்னா, உங்க புள்ள ரொம்ப தேவகானமா கந்தர்வகானமா பண்றது வாஸ்தவம்தான். ஆனா கூட உங்க புள்ளையோட அந்த பெருமையை இத்தனாம் பெரிய சபையில எல்லார் எதிர்க்கும் நீங்களே பாராட்டலாமா? அது அழகா இருக்குமா? உங்க குழந்தையோட வித்வத்தை ஊர்வலகம் மத்தவா பாராட்டினாதான் அந்த குழந்தைக்கும் பெருமை. அதனால எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம குழந்தையோட அந்த வித்வத்தை, அந்த மேதாவிலாசத்தை, அதுவும் சபையில நம்மளே பாராட்டுறதுங்கிறது நன்னா இருக்காது. அதனால அது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன. இந்த உபதேசம் பண்ணினோன்னு வைத்தியநாதையர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். எனக்கு வயசாகிடுத்தே வழிய இப்படி ஒரு இந்த சின்ன விஷயம் தெரியல, மன்னிச்சுக்கணும், இன்னுமே பெரியவா சொல்றபடியே நடந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் பெரியவா அப்படி சொன்னார்? அதுதான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்குன்னா இவ அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. சாஸ்திரமே சொல்றது. சாஸ்திரம் என்ன பண்றது, எப்படி புகழலாங்கிறத முதற்கொண்டு சொல்றது. யாரை புகழலாம், எப்படி புகழலாம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் கூட நமக்கு சாஸ்திரம் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க எப்படி பண்ணணும் 4 சொல்றது. ஒருத்தர் நேருக்கு நேர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரை புகழணும்னா 2 பேரை தான் நேருக்கு நேர் புகழலாம், ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். அந்த 2 பேர் யாருன்னர், தெய்வத்தையும் குருவையும் தான் நேருக்கு நேர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். இப்போ லலிதா சஹஸ்ரநாமம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், இந்த ஸ்துதி அந்த ஸ்துதி எல்லாம் பண்றோம். காமாட்சி, மீனாட்சி, விசாலாட்சி, மகாவிஷ்ணு, அம்பாள், முருகன், பிள்ளையார் அப்படின்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். தெய்வ சந்நிதியில் போய் தெய்வத்தை நேருக்கு நேர் நாம முகஸ்துதி நேரையே பண்ணலாம். அதே மாதிரி குருவையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். குருவை நாம ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். தெய்வம்ங்கிறது எங்கேயோ இருக்கு, நமக்கு நேர பிரத்யட்சமா தெரியறாப்புல இல்லை. இந்த பிரத்யட்சமா தெரியறவர் குரு. இந்த பிரத்யட்சமா தெரியறவர்ல குருவை தான் நேருக்கு நேர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உறவுக்காரால புகழணும் அப்படின்னா எப்படி புகழணும்? அவளை நேருக்கு நேர் புகழப்படாதான். புகழணும் அந்த நாம் அவளை சந்தோஷமா பேசுறோம், அவளை பத்தி நல்ல அபிப்பிராயம் வச்சுருக்கோம்னு அந்த உறவுகாரா காதுக்கு போறாப்புல இன்னொருத்தட்ட சொல்லலாம். அதாவது நேருக்கு நேர் புகழப்படாது, யார் மூலியமாவானும் அவ காதுக்கு போறாப்புல புகழலாம். அதே மாதிரி வேலைக்காரால எப்போ அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க அவள்கிட்ட வேலையெல்லாம் வாங்கிண்டதுக்கு அப்புறம் புகழணும். அந்த புகழ் தான் அளவா புகழணும் சாஸ்திரம் சொல்றது. அக்கா ஒன்ன போல கிடையாது, இனிமே நீ செஞ்சாப்புல வேலை யாரும் செய்ய மாட்டா, நீ இல்லைன்னா நான் இருக்கவே மாட்டேன், என்னால ஒண்ணுமே பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்லாம் சொன்னாக்க உடனே அவளுக்கு ஒரு மாதிரி கர்வம் வந்துடும். ஓ இனிமே நம்மளை நம்பிதான் இவர் இருக்காராக்கம் எஜமான் அப்படின்லாம் வந்துடும். அதனால சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னு, வேலைக்காரால புகழாதே இருந்தாலும் அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்துடும். இவ என்ன சொன்னாலும் நம்மள அப்ரிஷியேட்டே பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு அதுவும் நெகட்டிவா இம்பாக்ட் இருக்கும். ஸோ அப்படியும் விட்டுறப்படாது. அதுக்கா ஒரேடியா அவாக்க ஆஹா ஊஹுன்னு புகழ்ந்துடப்படாது. அதனால புகழ் அளவா புகழ், அதுவும் எப்போன்னு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. இப்படி 3 பேருக்கு சொன்னது. கடைசியா 4வதா என்ன பண்ணது, தாம் பெத்த குழந்தைகளை மட்டும்
எக்காரணத்தை கொண்டும் புகழப்படாது அப்படின்னு சாஸ்திரம். ஏன் குழந்தைகள் என்ன புகழப்படாதா அப்படின்னா, இந்த காலத்துல வேணா ஆர்கியூ பண்ணலாம். இது சாஸ்திரம் ஏன் இப்படி சொல்லித்துன்னர், உன் குழந்தைய நாமளே புகழ்ந்துன்னு கொண்டாடினோம்னா என்ன பண்ணிடும்னர், அந்த குழந்தை உருப்படாத போயிடும். நம்ம குழந்தையில அடுத்தவா புகழறாப்புல நாம வைக்கணும், அதுக்கு தயார் பண்ணணும், அந்த குழந்தையிலும் அப்படி இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால அவளுக்கு ஒரு வினயம் வரணும், அடக்க வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்றது. ஏதோ ஒரு காரண காரியங்களோடு தான் சொல்றது, இல்ல குதர்க்கத்துக்கு வேலை இல்லை. அப்படி சாஸ்திரமே தன்னோட குழந்தைகளை நேருக்கு நேர் புகழாதுன்னு சொல்றதுனால அதைத்தான் நீங்க பிரமாணமா வச்சுன்னு பெரியவா சொன்னா, உங்க புள்ள வாசிப்ப நீங்களே இப்படி சபையில எல்லாருக்கும் சொல்லலாமா, புகழலாமா அப்படின்னு சொல்ல அவரும் அதை நியாயமா ஏத்துண்டு. பெரியவாள்கிட்ட தான் பல பேர் பல சந்தர்ப்பங்களை திருப்பி திருப்பி வரா பல விஷயங்கள் தெரியுது அப்படின்னா, இதனால உலகத்துக்கு பல விஷயங்கள் தெரியும், பல மெசேஜ் எல்லாம் கிடைக்கும். திருப்பழனம் பஞ்சாபகேஷ பகதர் அப்படின்னு ஹரிகதையில ரொம்ப பிரசித்தமான அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சங்கர ஜெயந்தியும் போது அவரை கூப்பிட்டு பகவத் பாதாள் சரித்திரத்தை சங்கர விஜயத்தை ஹரிகதையில பண்ணி கேட்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி திருப்பழனம் பஞ்சாபகேஷ பகதர்ட்டு சொன்னா. அவர் சொன்ன, எனக்கு சங்கர விஜயம் சொல்லி பழக்கம் இல்லை, அதுவும் ஹரிகதையா அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா இல்லை, தயார் பண்ணி நீ தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல அவரும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு விஷயங்கள்லாம் சேகரிச்சு 5 நாள் பிரமாதமா வந்து கும்பகோணம் மடத்துல ஹரிகதையா சங்கர விஜயம் சொன்னார். அவருக்கு தோடாகடா முதலான சன்மானங்கள்லாம் பண்ணி பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. எல்லாம் ஒவ்வொரு கலையும் வளர்க்க, ஒவ்வொருத்தரையும் உற்சாகப்படுத்த, ஒவ்வொரு விஷயத்துல உள்ள நல்லதெல்லாம் வெளிக்கொண்டதுக்கு பெரியவா எப்படி இல்லாம் அந்த வயசுலேருந்தே அந்த காலகட்டங்கள்லேருந்தே தன்னோட அவதார திருப்பணி ஆரம்பிச்சிட்டா அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன். அதே மாதிரி மாடர்ன் சயின்ஸ் எல்லாமும் விஞ்ஞான அறிவிலும் பெரியவாளுக்கு மிஞ்சின இன்னொரு விஞ்ஞானே சொல்ல முடியாது. முதல்லயே சொன்னோம், பெரியவா ஸ்கூல்ல படிக்கிறதையே, திண்டிவனம் ஸ்கூல்ல படிக்கிறதே அவரோட வாத்தியாரான சாமுவேல் அப்படிங்கிறவர் சுவாமிநாதனை பார்த்துட்டு சொன்னார் அப்படின்னு முன்னாலேயே பார்த்தோம். இவன் பெரிய பிற்காலத்துல சயின்டிஸ்டா வருவான் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது, அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா, அதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறத பிற்காலத்துல அது நிரூபணமாச்சு நமக்கு தெரிஞ்சுது. பெரியவா கும்போணத்துல இருக்கிறதே, கும்போணம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் பிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர் ராஜகோபாலையர் அப்படின்னு பெரிய மகாமேதர். அவர் பெரியவாளோட இந்த மேதாவிலாசத்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டார். அவருக்கு பெரியவாளை வந்து நேர பார்க்கணும்னு ஆசை. ஆனாலும் அவர் ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறதுனால அந்த வைதிக ஆச்சார அனுஷ்டானப்படி இருக்கிற பெரியவாள்கிட்ட வந்து நேருக்கு நேர் வரத்துக்கு ஒரு தயக்கமாக இருந்தது. பெரியவா தன்னை அங்கீகரிப்பாளோ, தங்கிட்ட சரியா பேசுவாளோ மாட்டோளோ அப்படின்லாம் ஒரு தயக்கம். அதனாலே பல நாள் வராது இருந்தார். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு எப்படியோ மனசை தேத்தின்னு வந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறாப்புல வந்தார். வந்து பார்த்தா அப்புறம்தான் பெரியவாளோட சௌலபியம் அவருக்கு புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் பல நாள் வந்து 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 பெரியவாள்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சார். பெரியவாளோட அளவிலாவிந்தார். அப்படி அளவிலாவின்கிறது பிசிக்ஸை பத்தி பெரியவா பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் சொன்னா. அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்படி இந்த ராஜகோபாலர் ப்ரொஃபஸரோட பேசிட்டு இருக்கிறது, மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ஒரு பெரிய மேதை மாணிக்க நாயகர் அப்படின்னு பேரு. அவர் முன்னாலேயே பெரியவாள்கிட்ட அடிக்கடி வரவர். அவர் ஒரு நாளைக்கு வந்திருந்தார். இந்த ராஜகோபாலன் யாருன்னு தெரியாது. இந்த மாணிக்க நாயகர் வந்திருக்கிறதே பெரியவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டா. உனக்கு இவரை தெரியுமோ, அவருக்கு உனக்கு தெரியுமோ அப்படின்னு. உடனே இவர் தான் பிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் ராஜகோபாலன், இவர் தான் பெரிய மேத்தமேட்டிஷியன் மாணிக்க நாயகர் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டா. கற்றாரே காமரூர் அப்படிங்கிறாப்புல 2 பேரும் சேர்ந்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிட்டு இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே வானசாஸ்திரத்தை பத்தி பெரியவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அப்படி ஒரு பல விஷயங்களை சொன்னா. காலேஜ்லேருந்து டெலஸ்கோப்லாம் கொண்டு வர சொல்லி டெமான்ஸ்ட்ரேட்லாம் பண்ணி காமிச்சு இந்த வானசாஸ்திரத்துல பல விஷயங்களை சொல்ல இந்த மாணிக்க நாயகர் ராஜகோபாலையர் 2 பேருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்புறம் ராஜகோபாலேஸ்வர், நாங்கள்லாம் ஏதோ ஸ்கூல்ல காலேஜெல்லாம் படிச்சு கிடிச்சிட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு அந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்றோம் பேசுறோம். ஆனா பெரியவாளை பார்த்தா இப்படி ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட உள்ள இவ்வளவு கட்டுப்பாடு உள்ள ஒரு மடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இந்த வயசுல எப்படி இத்தனை விஷயங்கள்லாமும் இந்த மாடர்ன் சயின்ஸ்ல உள்ளதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படிங்க. இப்ப பெரியவா சொன்னா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லிக்கிட்டே தான் மாடர்ன் சயின்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இதுக்கும் அதுக்கும் எப்படி லிங்க் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமும் அதுல பெரியவா நிரூபணம் பண்ணி காமிச்சா. இப்படி எல்லாம்
தன்னோட மேதாவிலாசத்தை சின்ன வயசுலேருந்தே பரிணமிக்க ஆரம்பிச்சது. இன்னும் ஒவ்வொரு துறையில வந்தவாள்லாம் எப்படியெல்லாம் வியந்து கொண்டாடி இருக்கா. அந்தந்த துறையெல்லாம் பெரியவா என்னென்னெல்லாம் தன்னோட விலாசத்தை மேதாவிலாசத்தை காமிச்சான்னு பிற்காலத்துல பின்னால வர நிகழ்ச்சிகளை நம்ம நிறைய பார்க்க போறோம். காசி யாத்திரை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா. நமது சனாதன மதத்துல நமது பாரத தேசத்துல ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறது காசி யாத்திரை. அவசியம் வாழ்க்கையில ஹிந்துவா பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணியே ஆகணும். ஒரு தரமானும் கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்ணணும். எத்தனையோ நதிகள் இருக்கு, எத்தனையோ தீர்த்தங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ குளங்கள் இருக்கு, ஆறுகள் இருக்கு. அப்படி இருந்தா கூட இந்த கங்கைக்கு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னா, திருமூர்த்திகளோட சம்பந்தப்பட்டது இந்த கங்கை. இந்த கங்கை விஷ்ணுவோட பாதோதகம். வாமனாவதாரம் பண்ணி திரிவிக்ரமனா ஆகாசத்தை அளக்கிறதே தன்னோட திருப்பாதத்தை தூக்கி வச்சோன்னு பிரம்மா என்ன பண்ணினர், தன்னோட கமண்டலத்துல இந்த தீர்த்தத்தினால விஷ்ணு பாதத்தை அபிஷேகம் பண்ணினர். அப்படி அபிஷேகம் பண்ண தீர்த்தம் தான் ஒரு பெரிய நதியாவே பிரவாகமாயி தேவலோகத்துல ஓடி இருந்தது. அது ஆகாச கங்கை அப்படின்னு வானுலகத்துல ஓடின்னு இருக்கிறது தான். பிற்காலத்துல ரகுவம்சத்துல வந்த பகீரதன்கிற ராஜாவோட பிரார்த்தனைக்கு தபஸ்னால பூலோகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அப்படி விண்ணுலகத்திலேருந்து மண்ணுலகத்துக்கு வந்த ஒரு நதி அப்படின்னா இந்த கங்கை பரம பவித்திரமானது. அது விஷ்ணு பாதோதகம். பகவானோட பாத தீர்த்தம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு பவித்திரமா இருக்கும். அது விஷ்ணுவோட பாதோதகம். பிரம்மாவோட கையில இருந்த தீர்த்தம், அதனால பிரம்மாவோட கைப்பட்ட தீர்த்தம். இதுக்கு மேல இந்த பிரம்ம விஷ்ணு சிவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருமூர்த்திகள்ல மூணாவதா இருக்கிற பரமேஸ்வரனோட சிரசுல இருக்கிற தீர்த்தம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உழைந்தன முப்புறம் உந்தி பர ஒருங்குடன் வெந்தவாரும் தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தி பர தச்சு விடுத்தலும் தாமடி இட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தி பர அழிந்தன முப்புறம் உந்தி பர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தி பர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடியவா வாடி உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடியவா பாடி உந்தி பர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தி பர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தி பர சதுமுகன் தாத என்று உந்தி பர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தி பர கலங்கிட்டு வேள்வி என்று உந்தி பர பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என் நேடி உந்தி பர பனைமூலை பாகனுக்கு உந்தி பர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில் ஏறினார் உந்தி பர வானவர் போன் என்றே உந்தி பர வானவர் போன் என்றே உந்தி பர வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை
வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரனார்தலை துஞ்சினவா பாடி உந்தி பர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தி பர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக புட்டியவா பாடி உந்தி பர கொங்கை குலுங்க நின்று உந்தி பர உண்ண புகுந்த பகன் ஒளி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தி பர கருக்கடனாமெல்லாம் உந்தி பர நாமகள் நாசி சிரம்பிரமல் பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தி பர தொல்லை வினை கட உந்தி பர நான் மறையோனும் அகத்தியமான் பட ஓம்பழி தேடுமாறு உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி பர மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தி பர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி பர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி பர பாலகனார் கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார்கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி பர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி பர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி பர புகிரால் அறிந்ததென்று உந்தி பர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி பர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி பர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி பர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி பர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம்.
குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.